ایران کے خلاف کارروائی کے لیے کانگریس سے اجازت لینے کی قرارداد منظور۔ ٹرمپ کے اختیارات محدود کرنے کی قرارداد کے حق میں 215 اور مخالفت میں 208 ووٹ آئے۔ قرارداد ڈیموکریٹس کی جانب سے پیش کی گئی، 4 ریپبلکن ارکان بھی ساتھ دیا۔ قرارداد کے تحت ایران کے خلاف جنگی کارروائی کانگریس کی منظوری کے بغیر نہیں ہو سکے گی۔ امریکہ کی ثالثی میں اسرائیل اور لبنان جنگ بندی پر متفق۔ امریکی ثالثی میں واشنگٹن میں ہوئے چوتھے سے افریقی مذاکرات کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق اسرائیل اور لبنان میں بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق۔ اسرائیل اور لبنان 22 جون کو دوبارہ مذاکرات کریں گے۔ حزب اللہ کو حملے روکنے اور جنوبی لبنانی سیکٹر خالی کرنا ہوگا۔ پائلٹ زونز بنائے جائیں گے جن پر لبنانی فوج کا کنٹرول ہوگا۔ غیر ریاستی عناصر داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اسرائیل اور لبنان کا ایک دوسرے کے خلاف جارحانہ عزائم نہ رکھنے کا عزم کا اعادہ۔ اسرائیل اور لبنان جامع معاہدے کے لیے اقدامات کریں۔ ایران کے ساتھ مذاکرات اچھے جا رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں گفتگو۔ کہا ممکن ہے کہ ہفتے کے آخر تک مذاکرات میں پیش رفت ہو۔ ایران کے ساتھ مذاکرات دنوں میں طے پا سکتے ہیں۔ اسرائیل نے لبنان پر حملہ نہ کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔ ایران کی افزودہ یورینیم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بمباری سے زیادہ ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی مؤثر ہے۔ ہم نے پہلی بار حزب اللہ سے بات کی۔ انہوں نے اسرائیل پر حملہ نہ کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ مفاہمت کی یادداشت پر میرے دستخط کے بعد آبنائے ہرمز کھلے گی۔ امریکی فوجیوں پر حملہ نہ ہوا تو ایران سے جنگ نہیں ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے قریبی مشیروں کو صاف الفاظ میں آگاہ کر دیا۔ دا وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق صدر ٹرمپ نے قریبی مشیروں کو خارجہ پالیسی پر بریفنگ دی۔ کہا امریکہ ایران کے خلاف دوبارہ کسی قسم کی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ جب تک ایران کی جانب سے براہ راست امریکی فوجیوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا تب تک امریکہ ایران کے خلاف کوئی فوجی کارروائی یا جنگ شروع نہیں کرے گا۔ اخبار نے دعویٰ کیا کہ ٹرمپ انتظامیہ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ مزید پھیلانا نہیں چاہتی۔ خطے کے تمام بحرانوں کے لیے عسکری طاقت کی بجائے صرف سفارتی حل کو ہی ترجیح دے رہے ہیں۔ اسرائیل نے بیروت پر حملہ کیا تو پورے خطے میں جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے خبردار کر دیا۔ عباس عراقچی کا کہنا ہے لبنان اور ایران کے محاذ ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ بیروت پر کسی بھی حملے کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ تنازع کے دوران بھی ایران ہتھیاروں کی پیداوار برقرار رکھنے میں کامیاب رہا۔ جتنی بھی ضرورت پڑی ہمارے پاس جنگ جاری رکھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم جنگ چاہتے ہیں۔ کویت کا ایران سے احتجاج۔ ایرانی سفارتی مشن کے 2 ارکان کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دیا۔ 24 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کا حکم۔ ایرانی ناظم الامور کو طلب کر کے احتجاجی مراسلہ دیا۔ UAE اور سعودی عرب کی بحرین اور کویت پر ایرانی حملوں کی شدید مذمت۔ سعودی عرب نے کہا کہ ایران نے بحرین اور کویت کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی کی۔ کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو نشانہ بنانا ناقابل قبول اقدام ہے۔ خلیج تعاون کونسل کی کویت اور بحرین پر ایرانی حملوں کی شدید مذمت۔ متحدہ عرب امارات کے صدارتی مشیر انور قرباش نے کہا کہ خلیج کے ممالک کو مضبوط، متحد اور مربوط موقف اپنانا ہوگا۔ کسی بھی ملک کو ایسے حملے کا تنہا سامنا نہیں کرنا چاہیے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان میزائل حملوں کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ۔ عالمی اسٹاک مارکیٹس بھی دباؤ کا شکار۔ برنٹ خام تیل $98 اور ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ $95 فی بیرل کے قریب ٹریڈ کرنے لگا۔ ماہرین کے مطابق مشرق وسطیٰ میں کشیدگی اور سپلائی خدشات کے باعث سرمایہ کار محتاط ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی مندی۔ KSE 100 انڈیکس 831 پوائنٹس کمی کے بعد 1,70,190 پوائنٹس پر بند ہوا۔ یورپ اور ایشیا کی بیشتر مارکیٹس میں بھی منفی رجحان، تاہم جاپان کا نکئی انڈیکس 2% سے زیادہ اضافے کے ساتھ مثبت بند ہوا۔ 18ویں ترمیم نہ ہوتی تو میٹرو اور اورنج ٹرین بھی نہ چلتی۔ صدر زرداری نے ملک کو 18ویں ترمیم اور
सी पैक दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का चिल्लास में जलसे से खिताब, कहा सदर जरदारी की हुकूमत खत्म ना होती तो द्यामिर भाषा डैम बन चुका होता। वज़ीर आज़म गिलगित के अवाम को भी शहबाज स्पीड दिखाएं, भाषा डैम बनाएं। 18वीं तरमीम के तहत गिलगित बल्तिस्तान को हुकूक दिलाएंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट में इजाफा करेंगे। अवाम दुश्मन सियासत करने वाले गरीब का नहीं सोच रहे। कुछ सियासी जमातें अवाम दुश्मन नजरिया रखती हैं। कैदी 420 कहता है मैं एब्सोल्युटली नोट कहा। फौजी अड्डे बंद कराना पीपल्स पार्टी का कारनामा था। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क भर में तरक्याती मंसूबों के जरिए अवामी मयार ज़िंदगी बेहतर बनाया। हुंजा में मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी मीटिंग से लीगी रहनुमाओं का खिताब, कहा गिलगित बल्तिस्तान समेत हुंजा की तरक्की पार्टी की तरजीहात में शामिल है। रहनुमाओं के मुताबिक आइंदा 5 साल में इलाके की तकदीर बदलने, सड़कों और यूनिवर्सिटी समेत बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए बड़े मंसूबे शुरू किए जाएंगे। अवाम तरक्की और खुशहाली के ज़ामिन क़यादत का इंतखाब करे। विफाकी बजट पर पीपल्स पार्टी और हुकूमत में इख्तलाफात बरकरार। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त न हो सकी। पीपी वफ्द की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के साथ भी बैठक। पीपल्स पार्टी वफ्द में सैयद नवीद कमर और सेनेटर शाहिद रहमान शामिल थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। पीपल्स पार्टी और हुकूमत की सीनियर क़यादत के दरमियान आइंदा 2 रोज़ में मुलाकात होगी। बैठक में बजट से कबल मालियाती और तरक्याती तरजीहात पर मुशावरत। PSDP अवामी फलाह और जामिया मुआशी तरक्की समेत अहम उमूर ज़ेर गौर आए। विफाकी बजट 10 जून को पेश करने पर इत्तेफाक। पंजाब हुकूमत का 12 जून को बजट पेश करने का फैसला। ज़राए महकमा ख़जाना पंजाब के मुताबिक बजट पेश करने के लिए समरी वज़ीर आला ऑफिस भिजवा दी गई। आइंदा माली साल के आमदन और अखराजात के गोशवारों की तैयारी आखिरी मराहिल में दाखिल। सिंध हुकूमत का तरक्याती बजट में कमी का उसूली फैसला। फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंट्स का तखमीना 295 अरब रुपए से कम करके तकरीबन 250 अरब रुपए करने की तजवीज़। कमी IMF शराइत और इक्तसादी उमूर डिवीजन की गाइडलाइंस के तनाजुर में की गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह आज डेवलपमेंट आउटले को हतमी शक्ल देंगे। सालाना तरक्याती प्रोग्राम FPA और PP मंसूबों पर मुशावरती इजलास भी शेड्यूल है। पंजाब में एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के तहत बड़े इक़दामात। वज़ीर आला मरियम नवाज़ के मुताबिक ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के जरिए हज़ारों हाई पावर और 50 से 65 हॉर्स पावर ट्रैक्टर्स पर लाखों रुपए सब्सिडी दी जा रही है। हाईटेक कंबाइंड हार्वेस्टर और सुपर सीडर जैसी जदीद ज़रई मशीनरी भी किसानों को फराहम की जा रही है। हुकूमती इक़दामात के तहत बिलासूद कर्ज़ों, मशीनरी की फराहमी और रेंट पर ज़रई सहूलियात से पैदावार में इजाफा, लागत में कमी और माहौलियाती आलूदगी में वाज़ेह कमी का हदफ रखा गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने आइंदा माली साल के सूबाई बजट पर मुशावरत के लिए बानी PTI से जेल में मुलाकात की इजाज़त के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। ज़राए के मुताबिक दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बजट हसास और अहम आइनी मामला है जिसकी हतमी मंजूरी के लिए बानी से मुलाकात ज़रूरी है। सूबाई मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम का विफाक पर तरक्याती मंसूबों में खैबर पख्तूनख्वा को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम। मसीही बरादरी के नुमाइंदा वफ्द की विफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ और अता तारड़ से मुलाकात। अक़लियतों के हुकूक, कानूनी इस्लाहात और फलाह व बहबूद से मुतल्लिक़ उमूर पर तफसीली तबादला ख़याल। वफ्द ने हुकूमत की जानिब से अक़लियती हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट समेत हालिया कानून साजी और कौमी कमीशन बराए अक़लियती हुकूक के इक़दामात को सराहा। मुलाकात में मसीही बरादरी के मसाइल के हल और मसीही पर्सनल लॉ समेत दीगर उमूर पर मज़ीद मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। विफाकी वज़रा का आइन के मुताबिक तमाम शहरियों को मसावी हुकूक और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ के अज़्म का इयादा। भारतीय स्टॉक मार्केट में आलमी सरमायाकारी 10 साल की कम तरीन सतह पर पहुँच गई। ब्लूमबर्ग के मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद मुसलसल कम होने लगा। भारतीय मालियाती इदारे के आदाद शुमार के मुताबिक सरमायाकारी 2016 के बाद कम तरीन सतह पर आ गई। ताइवान और जनूबी कोरिया उभरती मईशतों में भारत से आगे निकल गए। कई भारतीय कंपनियों में आलमी फंड्स की शराकत भी नुमायां तौर पर कम हो गई।